C'est qui? C'est qui?
والله ما احلى يا اخي انا احس انا بحصل ساعه مش شريك ممكن جاهز يا جماعه يقول لو بس لا بس انتوا ما تقولوش قولوا انت انا ما كنتش انا في شوف الكافيين ما كنتش من المعهد هذا الشابل شنو بقولوا لي ما يجيبوا في البعض لا ولا انا بقى قبلين مش سبيسيال كل خطيره روحي ما تاخذ من عشان تبصي لا مش خدام مش خدام شوفي كل حاجه انت عارفه فين هو اللي دايما هذا ما بيتزعمش على استعداد معايا انا معايا انت بزاف تترافض فيه كيف وصلت كل واحد يستعمل معايا في صايعة هي صايعة اسمع هيا بابا انا روح لعند تفضل وروح تجيب ما تحترمه واشتري وريباري ويحاولوا لا يدري معه هيا تبعتي له تفكي ضربه وكنت بالك في السنين سمعتيني كنت بالك في السنين
مش عامل فيزا اي حاجه فيزا ما تدناش ليا بس دوكا حلايا يا ولاد وما ناخدوش الواجب انت لازم انا راني عييت منه انا ما كنتش ريسبكتيني انا عاود يقول لي 50 ما كي بحال يتوزع عليا واش ندير له دار عليا باع عليا وراه شنو ما دير ولايا شنو ولايا ما دير ولايا كنضرب ولايا ما تعرفوش يكون عندي 20 بابا ما عندي 60 هذا ولايا علاش تربي قولك حاضر هذا ما انا بابا سيدي كي نلحق للدار هكذا نهضر معنا لا هو معك انت اصلوا لا يقول جيب دار نهار ما كاين ماشي انا باش نلحق نسهر ما بحس حتى واحد عارف يرفع ما بحس حتى واحد عكسنا كاع عكسنا كاع أنا بقول مع جماعة نقول يا حمد الليلي باعث ويشد حظه ويجيب البلومبي يسدلها أنا ما رحتش للدار يطلعوا كل مرة أني أروح للصفقة أروح للصفقة نمشي لحظه نجيب راجل يسدلها صراحة عيان ما عنديش دار ما نقدرش أنا رمضان أنا بعد السلام هذا واش يقولوا انتيا واش ندير له ولا بالعكس ندير له يدير مزيانه ندير له حريات ولكن يعرف الحقيقه تاعو ولا تخلي لي يولف عليه لا انا نقول بناتي ونحب بناتي وهذا نحب بناتي ولا الضرب ان شاء الله من عند ربي الضرب ان شاء الله من عند ربي ما يصيرش فقط تشديد المبنى حياتي زوج معاه لا يعرف معاه تقول لي يعني يزوج لك ماشي لحبك حبيبك الحميده يبقى سيدي انا امشي نشرب المدام هذا دابا ما عاونيش حياتي ما بحال هذا امر نهار يديك الدار وش في زنباع تعرفيه تعرفيه سطحيا ما تعرفيش تعاشريه باش تعرفيه لا مش معنى هو انتم درتوا الحريم في العشاء انا مش معنى لا ما فيش معنى الراجل هو اللي يدير هو اللي يدير مش نحن انا في الشارع المرضيه اللي يجيبوا القوي ويجيبوا الكلام مش هذا الكبير يدخل في المعلومات انا صعب بس انت الناس صحيح أنا معنا كده الكونان والخطوات التي خارجة ولا على تيجي كل
riesci ancora a riconsultarlo? No, perfetto. Ma prima ti fai? Andare a laboratorio così. Ma perché sempre sotto questo? Wow, laboratorio! Non può انت صحيتي فرق الجوع لا الشمس منها مشكلة. لا لا قاعدة تختي ولا تنكس لا لا يعيرون بعد لا لا ما تروح والله خير تجيب راسك في جامعة أصل حلو معي. موضوع علي طعي ولا تسمع كلها تاني أنا خلاص أنا ضربت أنا خبرت في الضربة إن شاء الله نضرب يا زواجة. يا ربي إن شاء الله يا ربي الضربة اللي تركي في الفلاش يسقي يلعب لعندها أروح له. حتى في البيت شوها حتى في البيت لا تاخذ تاكسي نشوف لا ما بقيتش نفهم ياسر من مصر. الضربة اللي عند ربي هولنا الضربة إن شاء الله. تجي معاهم تضحك وتلعب صحيح اللي قاعد تتحدث ويعرفوا ونحمد نهونها هدانا ولا الولايات. لا اسمع تنقش في الدار. ديري الدار بس لا ديري الدار ولا نرميها. وكان انا كان قاعد نكتب هذول الدار ونضحكوا ونلعبوا. هكذا هو مديون باش يفسد الحاجة. جونا قولي له هذه داري دارك داري ثاني. شحال قلت له وش قال لي؟ قال لي كون جات الدار قول له فوت لوكا انا انت ثاني حوزيني. قول له لوكا ها قدام ولاد يسمعوا. قول له لوكا دوك اللخت لي وكان هذاك لي شوط نتاع اسماء دوك اللخت لي سمعنا اللخت لي وكان يدخل لداري قال لي انت ثاني كون جات على اسماء تحوزيني انا نحوزك انا لا وجه الشر. طيب ضرب ان شاء الله بالعواش يا ربي انتقم منه كما راهم هبونا هكذايا. دونك حيوانك. وفي العيد اللي بغيت خالته. اللي مخالطه وين؟ لا مليحة. لا أنا سامي والله ما عنده ما داروا لي خالته. لا بس ما فهمتيش لو كان يخليك زعما جنزي رمضان والعيد يزيد الماوي ساكن دري ما دار والو بصح انه ما يسمحي لي هذه الميزانيه كامله وسدير مخالطه. خالته لا خصنا لا شاطر خالي يقولوا خليه هكا. سي نيمبورت كوا. خرجي له بها ديريكت. شوفي خرجي له ديريكت تقول ما باليش فيك. قولوا له امين قولوا له يروح يجيب لي العشاء البلونكي فوالا قولوا ما نعرفش ديك الوقت الباسبوريس قولوا له كيف يدزنا لي تفاعل قولوا له ما عرفتش ليش انا مش لي زعما يفعل جوا يدينا لي تبدا حاجه يضربني اقسم بالله بس باسبوريس انا ما اعرف مش حاجه فرعيه مولي فاليو كيما هو انا سيتو هي لا لون ولا كيفاش لازم ينحط لازم ينحط بس انا عارف العيد معه خليني انا قاعده بالفوق لا شخصا هي تجي بس نحتاج لا انت غير سيكون زعما انتوما الانسان تويت مقاو شو زعما كلاب ولا ما فهمتش هو انا كنت نقول وتخلي لي لا خذي بالزول تاع واحد يدخل انا مامي كلام ما غيرش لا باش كي تدخل وتخلي لي البزه نعمل الماكل ما ونطوي ندير العشاء ديالها وخلي يطلع يهرب لهنايا ياكل فيا هنايا واحد فينا يموت خلي واحد فينا يموت انا كنت في بالك عندي من الروح اللي داري راهي ندب عليه ولا يكون في عوض اللي يجي قلت لك 1000 مره راح ارواحي ندير معايا في الكلاس ارواحي يعني الميزانيه
يسكروا خدمت عليه ودراهم ينادك ليش ماش دراهم يسلفوا على الناس وانا وكعبين ولا يقول لي هذا ما حرام عندك، هذا ما حرام عندك، ما تحرام عندك. وكتب هذا واحد. على صغري انا مسؤول لا عندي فائده ما يقول لك عندي هذا حقولها هذه فرحه اللي عندك. خلي البنات هم جاو خطابه يتزوجوا ما كيفاش حمل تديري لهم ولي كاش حديري يقول لي شكون يصح لهم انا جنويه نزوج فامي واش تعرفك انايا الشرطين خلينا تأثارت زعما تواليت اكثر من العيد نقعدوا نقولوا انا نولي كديروا ونغسل لك الوسخ تاعك انا نخلي الوسخ تاعك انا نغسل كيف بالفلاح خليه يطيح كوما يرقص في الارض مبزغان مبزغان كما نقول لك نمبر جامي مبزغان كثير ما يبانش فيه. انت الدخوليه قولي له ديريكتومون الكل جاسمينة هو خدم نهضر معاه نقول له انا نبعث لي هذا في كونطور راح تبعثوني ايوا قول له خويا عيد وكل شيء حاول Je vois, c'est pas ta djinn. Non, reste. Pourquoi je viens pas, c'est pas ta djinn? Jamais. Demain alors? Amine, il a fait quoi comme bêtise? Amine, il a fait quoi comme bêtise? Oui. Il ne veut pas rentrer avec sa maman. انت عيان ومعليش الوقت عيان انا ما كنجيب الطبيب وانا لا ماشي C'est des altitudes. Je vais voir les dents de glace. Sinon, tu vas pas voir l'école. وما بدكش تسميني بالفوق انا راني في حاله من الاصبع انا ما بدكش تسميني بالباش هذاك في اللي صار عندي نحبه والله ما نديه ولا علاش هذا نحبه باسكو صغير وما ينقمرينيش فهمتي دايره فيه ضعف لي ودايره فيه عندي سكاك عندي هذا درتو زعما ولا غير كيما تشتغل ان شاء الله نتعاونوا ان شاء الله هذا رمضان وبالعيد واش يحكم بلاصتو اللي ما يهضر ما يدوج ولا راني ربي يعني اللي عرفتو في حياتي بدات تكون الكعبانين وراح يورينا واحد بنصدم فيها الزرقاء. ساعدني وحده في الدار شكون عنده القسوة ديالو هاو ايه ويكون في الدورة واش عندك يبيع على بالك هذاك اش ديري دوك
باش يصير تداوى روحي ليدي في الصالون قولوا ايكوتموا انا راح نبدا من وليدي هو راح يجيب لي العشاء ويجيب لي البلان هو سيسي راح ينوض هيا قولوا ايكوتموا انا ما نقعدش عيد ما نقعدش انا بغا خدو ندخل وانا ما يخدم على عارفه قولي انت قولوا خويا هاك تربي الطابله قولوا انا نجيب نسكتنا اي كونتور مع كونتور الباسبور بليز ديريكت ياخذكم هذاك واحد فينا هذا تمام يوزن رقم سيكو ما كاين حاجه تانية انا نجيب تو سويت لا ما نخلي لي تنفسش انا ان شاء الله ربنا عند ربي ان شاء الله يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل يا ربي انت خليني يا ربي يعيد يعيد ورمضان ونهدوا النهار صلى من بعض احنا لا واش ما درنا والو ان شاء الله تأويلاتهم مهمه يقول ها خلي يمر رمضان عيدوا عواشر الشمس عيد قصة الشاوي قصة مع بعضهم يضحكوا وقت قاعد في Oui. Ça y est, ça va. Allez, tu vas te mettre. Ça va? Ça va? Salam, ça va et toi? Ça te dérange pas? Tu devais pas rentrer à... Ouais, je suis allé faire les courses, Je te dérange pas? Rentrer à 18h. Ouais, je te dérange pas? Non. Non. On n'avait pas parlé? Pourquoi? On n'a pas fait une vidéo où je t'ai dit t'as arrêté de jouer? Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Pose la manette s'il te plaît. Je peux pas. Pose la manette s'il te plaît. Pose la manette s'il te plaît. Franchement, cette manette de merde là, pose cette manette de merde. Tu touches pas, y a pas de doucement. Y a pas de doucement. Y a pas de doucement. Tu te fous de la... En plus, tu rigoles. En plus, tu rigoles, ça te fait rire. Mais quoi avec? Ça te fait rire. Pas grave, je peux jouer au clavier. Omar, tu veux que je m'énerve avec toi? C'est quoi que t'as pas compris avec que tu ne joues pas? Donc c'est ça que tu te fais, tu te fous de ma gueule. Je t'ai dit quoi? Pas de jeu? Pas de jeu, pas de Fortnite. C'est quoi que t'as pas compris? Ça te fait rire en plus. Parce que tu crois que c'est drôle. Mais pourquoi tu veux? Mais est-ce que tu crois que c'est... Comment ça, pourquoi je veux pas? Tu vas poser ton casque. Tu vas poser ton casque. Dépêche-toi, je vais m'énerver avec toi. Dépêche-toi, je vais m'énerver avec toi. Ça, déjà, c'est fini. Quoi? Téléphone. Non, non, Bon, je le reprends. Plus de téléphone. Il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura rien du tout. Ça, faut arrêter de te foutre de ma gueule. Interdiction de rentrer dans ma chambre. Sauf si je suis là et c'est moi qui t'autorise. Interdiction. Tu crois que je rigole, hein? Interdiction. Tous les jours, on va vérifier tes devoirs. Maintenant, ça va être, je pense, allez, tu vois, quand tu rentres à 16h, de 17h jusqu'à 20h, ça va être devoir. Et t'as intérêt à respecter ce que je te dis. Non, je te parle. Il y a un tournoi, je vais te casser à la gueule, le tournoi. Je rigole pas, Omar. Hein. Je rigole pas. Ouais, toi, tu crois que je rigole? Tu crois que je rigole avec toi? Il y a pas de tournoi. Je t'avais dit quoi, moi? Une seule chose, tu joues pas. T'écoutes pas, tu te fous de la gueule de qui? En plus, depuis tout à l'heure, tu rigoles. Je me détends. Là, tu te détendais. Tu te détendais, tu crois que je rigole? Je jouais pas. Là, j'ai l'air de rigoler. Mais j'étais en train de me détendre. T'as de la chance, on est en vidéo. Là, je t'aurais déjà éclaté contre un mur. Hein. Je rigole pas avec toi. Hein. Je me détends. Je rigole pas avec toi. Ta manette, je vais l'éclater. Continue à rigoler, ta manette, je vais la casser en deux. Comment ça, non? 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 Tu fais quoi? Comment ça, non? Assis-toi. Comment ça, je suis un ouf? Assis-toi. Je rigole avec T'es un toi. malade ou quoi? Comment ça, je suis un malade? C'est toi, t'as pété un câble. C'est On toi, te donne t'as des un- consignes, tu respectes pas? Et alors? On te donne des consignes, tu C'est respectes une pas? manette. Ouais, c'est une manette. Ça Je vais la coûte casser en 50 deux, je m'en fous. Non. Même 1000 euros. Même la play, je devrais la prendre et la balancer par terre. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Après- Tu crois que je rigole avec toi? Après, ça veut dire que tu joues plus. Je m'en fous. Tu crois que je rigole avec toi? Là, je te parle pas de Non, jeu, là. c'est pas vrai. Je m'en fous. Même il t'invite. Tu crois que je rigole avec toi? Là, j'ai l'air de rigoler avec toi. On t'a dit quoi, pas de jeu? C'est quoi que tu comprends pas? Ça te fait rire? Vas-y, maintenant sors, parce que je vais te frapper. C'est pas la mec que je vais frapper, c'est toi. Vas-y, dégage. Dégage. Ferme la porte. Dégage.
putain de merde. J'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Sa manette de merde, là. Les gars, dites-moi ce que je lui fais. Tiens, tiens, voilà, ça y est, elle est morte, la manette, frère. Je devrais l'éclater, la manette. Je devrais l'éclater. Vous voyez, les gars? T'es là, trop gentil. Je me dis une petite punition, il n'écoute pas, les gars. Vous savez quoi? Vous savez quoi, les gars? Ça va être simple. C'est-à-dire, je vais rappeler Younes. Je suis obligé, frère. Qu'est-ce que je te dise? C'est pas normal d'être... Ça m'énerve. Ça m'énerve, les gars. Ça m'énerve à un point, vous imaginez même pas. Là, je suis vraiment vénère de fou. Parce que je me rends compte qu'on le punit et tout, et il en a rien à faire, en fait. Il calcule même pas. Donc là, ça va être simple. Ça va être simple. Je pense que déjà la manette, là, déjà, elle est cassée, elle est morte, là. Je pense même plus, je sais même pas si elle marche encore, les gars, sérieusement. Allô? Ouais. Ouais, ça y est, je suis allé le voir, hein. Il jouait. Et en plus, il jouait, tu vois, j'arrive, il rigole. Genre, ça le fait rire. Oh là là, et qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai balancé la manette par terre, j'ai mis un coup de pied dedans. Je crois, elle est morte, la manette, là. Et vas-y, là, je suis énervé, mais vas-y. Là, j'essaie de me calmer un peu. Et je lui ai pris le téléphone. Et j'allais même péter le téléphone par terre, là. Il a rien dit, il me dit quoi? Ouais, je me détendais, je revenais, j'étais fatigué, je sais pas quoi. Mais là, la manette, les gars, attends, je sais pas s'ils vont voir, les gars. La manette, elle est vraiment morte, hein. Faut regarder. Là, il y a un trou. T'as pas dû la casser. Ah, je suis désolé, j'étais obligé. Voilà, c'est temps c'est permis pour ça, qu'il a écouté, c'est tout. Là, il n'y a plus du tout de manette, les gars. Il n'y a que ma manette à moi, la manette que Younes il m'a acheté, la Gold. Sinon, il n'y a plus du tout de manette. C'est-à-dire que là, il pourra vraiment plus jouer, là. Ah voilà, bah... La burn, là, elle est complètement morte. Je mets vraiment Younes, elle est complètement morte. Il lui manque des bouts. Genre, elle est... Ah, c'est disloqué. Mais les gars, j'étais obligé. Ouais, mais là, Younes, j'étais obligé. J'avais pas le choix. J'étais obligé. Je rentre, il rigole. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? C'était soit je frappe sur lui, soit je frappe sur la manette. Et c'est la manette qui a pris. T'as raison. C'est la manette qui a pris. Il va comprendre sa douleur, là, au moins. Il va bien suivre Fortnite, il va comprendre sa douleur. En tout cas, les gars, moi, pour l'instant, ce que j'ai pensé comme punition, c'est simple. Plus de téléphone, Jalala, jusqu'à, je pense, la nouvelle année, jusqu'au mois de janvier. On va voir déjà son bulletin et tout, parce que là, il vient avec des devoirs pas faits et tout. Donc, je pense que son bulletin, il va être catastrophique. Ça va encore plus m'énerver. Qu'est-ce que je voulais vous dire? La manette, elle est morte, donc plus de jeu, je pense aussi. La play, il aura plus le droit de jouer, au moins pendant 2 mois. Et après, j'attends de vous pour voir ce que vous allez me dire en commentaire. Est-ce que je peux lui mettre, si la punition pour vous, elle est normale, ou si, je sais pas. Je lui supprime son compte Fortnite, je sais pas ce que je dois faire. C'est à vous de me dire, les gars. Toi, Younes, t'en penses quoi de 2 mois de plus de téléphone et plus de play? Tu penses que c'est bien ou c'est... Ouais, je suis d'accord avec toi, j'aurais fait pareil. Le respect, c'est important. Ouais, y a pas que le respect, il écoute pas, il rigole, frère, dans la vidéo. Donc, les gars, comme je vous l'ai dit, merci à Younes, de m'avoir donné son approbation par rapport au téléphone. Là, le téléphone, je l'ai, c'est fini, il l'aura plus. Et voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, personnellement, elle m'a énervé. Carrément, j'ai pété une manette. Moi, je vous remonte si vous avez pas vu, hein. Mais la manette, elle est vraiment morte, les gars. Faut pas me dire j'ai fait semblant ou je sais pas quoi. Et wallah que la manette, elle marchait avant. La manette juste ça, il était vraiment en train de jouer avec. Elle est vraiment morte. Vous pouvez voir ici aussi, il y a des trucs. Elle est complètement pétée, mais j'étais obligé. Dites-moi ce que vous aurez fait en commentaire et peace, hein. Viens là. C'est lui. Je suis flippé carrément. On va discuter. C'est quoi ça? Comment ça court? Pourquoi court? C'est quoi ça? Tu fais quoi ici? Tu rentres pas pendant toute une nuit, tu crois on est où?
Je vais dormir chez mon pote. Et pourquoi? Je savais que t'allais dormir là-bas. Et pourquoi t'es pas rentré? D'ailleurs, on va monter, on va discuter, vas-y, viens. Tu vas voir ce qu'on va faire. Bon, on fait quoi là maintenant? Pourquoi vous le couvrez? C'est-à-dire qu'il avait un téléphone depuis le début, vous saviez où il était? Je vous parle, il y a des... Monaïm. Tu savais où il était ou pas? Oh, je te parle. Tu savais où il était ou pas? Désolé. Comment ça, désolé? Oui, je le savais. Tu le savais et tu dis rien. C'est haram ce que tu fais, tu sais? Romain, regarde-moi. Tu vas quoi là? Pourquoi tu fais le rebelle? Si tu vas chez ton pote et que tu dis rien à ton frère, il m'appelle, il dit ouais Younes, je suis comme un fou. Déjà ma petite soeur elle est malade, je suis venu, j'ai quitté la maison pour venir là. Tu fais des trucs comme ça à ton âge. Il se passe quoi dans ta tête? Là, en ce moment, il fait que des dingueries. Hein. Là, ce que tu vas gagner, c'est que là, on va rentrer. Ton téléphone, je vais le récupérer. Ça va plus être ton téléphone, je l'avais dit, hein. Tu te rappelles? Ah ouais, Fais pas de conneries, sinon je le reprends. Ouais. Et c'est tout ce que t'as gagné. En plus, là, c'est le confinement. S'il y a la police, ils viennent, ils nous mettent amende 135 x 5 là. T'as vu? On te l'a dit, Omar. Je sais pas pourquoi t'es bête comme ça. Pour un jeu pour Fortnite. Vous êtes vraiment des malades mentaux. Hein. Vous êtes des enfants, je sais que Fortnite, vous êtes rentrés dans la tête. Ouais, mais pour jouer, vous demandez des temps et tout. Ouais, même si c'est le meilleur jeu. Mais dis aux gens, t'es où? Mais pourquoi vous allez pas jouer? Je sais pas, vous allez chez vous, chez toi ou chez Monaïm. Pourquoi vous allez vous cacher derrière un cimetière? Vous avez pété un câble? Parce que tu m'as interdit. Ouais, mais un cimetière. Tu te rends compte c'est quoi un cimetière? Un cimetière où on enterre les morts. Vous allez jouer là-bas à côté, vous criez. pas pour là-bas. Hein? Ça veut dire. Eh ben on est venu. J'espère pour toi que c'était la dernière fois. De toute façon là tu vas être vraiment privé de tout. Hein. Limite là ça va être privé de respirer si tu continues là. Oh tu comprends quand on parle ou pas? Vas-y, on rentre là, déjà, on est en retard, viens, on rentre et on va finir. Et vous tu vas voir vos parents. Là c'est sûr à 100%, je vais aller voir. Ouais mais je vais aller voir vos parents. Ouais mais moi je vais aller les voir. Je vais aller voir vos parents. On va voir ce qu'ils en pensent. On va voir ce qu'ils en pensent. Bah tant mieux. On va voir ce qu'ils en pensent. Vas-y, ça y est, Omar, t'es tout seul là. Wesh, il se passe quoi? C'est pas des trucs comme ça, frère. C'est grave dangereux. Eh, je suis été comme un fou pour toi. Je suis parti, j'ai quitté ma maison pour venir te voir. Fais plus des trucs comme ça. En plus, en plein confinement, c'est ça le pire, c'est trop dangereux. Tiens le téléphone. Là, je vais te prendre pendant 2 jours. Pendant 2 jours, je veux que Sofiane, il m'appelle tous les soirs, il va m'appeler, il va me dire Younes, Omar, il s'est super bien comporté. Dans 2 jours, si t'es sage, Inch'Allah, je viens te le ramener. C'est pour que tu comprennes, frère. Et moi, je vais pas taper la haga, ça sert à rien. Avec ça, je sais que tu vas comprendre, tu vas galérer, tu vas comprendre. Donc, voilà. Et dans les commentaires, c'est pas la peine de méchant ou quoi. Moi, j'espère que t'as un message à leur dire, au moins tu vas t'excuser parce que c'est très bien ce que t'as fait. Je m'excuse pour ce que j'ai fait. Voilà, c'est tout, on n'a pas besoin de plus. Restez là, on va parler après hors caméra parce qu'on a des trucs à se dire. Tu m'appelles? Ouais, t'inquiète, je te préviens de tout. Vas-y, moi je repasse dans 2 jours, Inch'Allah. Vas-y, les 15 € pour bombarder les pouces bleus et de vous abonner, c'est très important pour suivre la suite si ça va bien se passer. Bon les gars, regardez, Omar il est blasé, on est le lendemain. Il est en train de réviser parce que ça y est, il est plus de téléphone et de play. Omar, t'es mérité. Est-ce que là, tu vas plus recommencer, ça y est? Bon bah les gars, ça fait plaisir, au moins il a compris ses erreurs. Je voulais tout particulièrement, avant de vous quitter, passer un gros merci à Inès qui est venue nous aider. Je relis le même cahier, je peux pas jouer un peu? Non Omar, là pas de jeu, pas de téléphone, calme, t'as fait un truc de fou, t'as fugué une nuit frère, c'est très grave ce que t'as fait. Donc merci à Younes de nous avoir accompagnés, la chaîne de l'accompagnement en description, et merci à Ryan, parce que c'est Younes et Ryan, ils m'ont grave aidé. Ryan aussi, sa chaîne sera en description, les gars, je fais des vidéos avec lui, donc de temps en temps avec lui, donc si vous aimez, vous pouvez aller voir, tout sera en description. Et Omar, j'espère que c'est la dernière fois que tu fais ça. Hein. Mais t'es sûr, wesh, c'est rien, frère. T'es un malade mental, c'est rien, wesh. Il se il va faire des dingueries. Mais ça doit être un fou. Non, on va le voir, Mais qu'est-ce qu'il fait dans le jardin, je comprends pas. Moi, je sais pas, on va voir. Il fait quoi dans le... Je suis en train de péter un câble. Qu'est-ce qu'il fait dans notre jardin? Il y a un fou, il est dans le jardin, là, il est... Hein? Il y a un fou, il est dans le jardin, comme ça, on sait pas c'est qui. Comment dans mon jardin? C'est toi le plus grand, on va voir. Il a une cagoule et tout, mais nous, on n'est pas allé le voir. On va voir, c'est toi le plus grand. C'est un mec bizarre, t'as vu comme les mecs qui te demandent des trucs à Ah, j'ai un gars cagoulé dans le jardin, il m'a dit, et moi j'y vais pas, c'est toi le plus grand. Comme ça, cagoulé. Je sais pas, il fait quoi? T'es malade, vous. Au début, je pensais que c'était le mec qui faisait les travaux.
Attends, je reviens 2 minutes. Bah où? Il va aux toilettes. Tu l'as envie de faire caca? Oh, t'es stressé? Ouais. Vas-y, il est où? T'as fait caca? Non, je crois que c'est caca. Il est dans le jardin, Vas-y, montre-moi, il est où? Dépêche-toi. C'est Sofiane, il m'a dit, moi je sais pas. Vas-y, viens. Wesh, y'a personne, pourquoi vous me faites venir comme ça? T'as dit, il y a quelqu'un, c'est quoi, tu comprends Il y a pas? personne. Là-bas. Regarde, il est caché derrière le truc là-bas, tu le vois pas, frère? Wesh, c'est comment? Je sais pas c'est qui là. Eh oh! Frère, c'est qui? Tu veux quoi? Wesh, c'est qui? Je sais pas, il est arrivé par le tailleux, toi là-bas, il est arrivé par le toit là-bas. Tu veux quoi? Il est arrivé par le toit là-bas. Comment ça c'est quoi ça? Tu veux quoi? Vas-y, tu fais perdre du temps aux gens, tu veux quoi? Vas-y. Eh, t'as vu là, les deux, ils vont te monter en l'air. T'as marrant, toi, tu viens chez nous. C'est bon, calme-toi, il se trouve, les keufs, ils vont regarder. Attends, viens vite. Sofiane, attends. Tu veux quoi? Je vais les lâcher, ils vont te mélanger. Tu veux quoi? Il y a des enfants ici, frère, il y a des enfants, il vient comme ça. Ça, c'est un malade lui ou quoi? Vas-y, on va pas rester 15 ans là, je suis en train de filmer si. Yassine, c'est bon, attends. T'es sûr de toi? Ouais, t'es sûr de toi? 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 Arrête, c'est quoi? Ça reprend, arrête. Kayla, Oui. est-ce que t'as faim? Ouais, vas-y. Attends, je te ramène ton petit goûter. Vas-y. Je vais tout simplement envoyer Il y a Harry Potter avec moi. Harry Potter? Ouais, vas-y. Vas-y, j'arrive, je fais mon goûter. Vas-y. Moi aussi, je vais prendre un pain au chocolat, je pense. C'est l'école des sorciers. École des sorciers? Ouais. Ok, j'arrive. Mais tu l'as déjà regardé la dernière fois? Ouais, mais j'ai pas regardé la fin, donc j'ai seul. Ok, vas-y. J'attends tout simplement qu'Adem sonne. Et c'est parti. Je lui envoie un petit message, comme ça il vient direct. Il attend juste le signal. Merci Bilal pour le goûter. Oh, il y a quelqu'un qui sonne. Ouais. L'autre papa. C'est qui lui? T'as ouvert? Ouais. Oh, de crier! C'est qui? Oh non! Tu vas faire! C'est qui? Arrête! Ouvre ta bouche! Viens là, ici là! Viens là, lève-toi! Ouvre ta gueule! Tu l'as fait! Ferme-la! Viens là, toi! Viens ici! Ouvre ta bouche! Ouvre ta bouche! Tu la fermes! Laisse-la! Attends, Kayla, reste tranquille, assis-toi! Bouge pas! T'es qui, toi? T'es qui? Vous la fermez maintenant! Sors de chez moi! Viens là, toi! Viens là, tu la fermes! Tu la fermes! Tais-toi, chut! J'ai plus rien, on sort, on se casse ici! Laisse-la! Chut! Laisse-la! Je sais pas, j'ai essayé de faire quoi à ce moment-là. Laisse-la! C'est qui lui? J'ai peur. Il m'a fait mal! Arrête de crier, c'est bon, laisse-le, il est là. Allez, lève-toi, dégage de chez moi, toi. On va revenir. Tu vas rien faire du tout, arrête, calme-toi. Tu me fais un câlin?
Kayla, on va faire l'intro de cette vidéo. Arrête de faire la folle. Nous, on va faire le 24 heures. Laisse-moi le dire. C'est bon, tu peux partir, hein. C'était juste ça que t'avais à dire. Allez, va t'asseoir là-bas, dégage. Comme on vous a dit, on va faire un 24 heures pour devenir des stars de TikTok. Alors ça va être très simple. Moi, je vais être avec Kayla et Bilal va être avec Léa. Et Kayla, dégage, s'il te plaît, tu gênes en fait. Ah, pardon. Je me barre. Bon, est-ce que t'as trouvé le tic-tac? Bah ouais, j'en ai plein après. T'en as un? Non, bah présente-le-moi s'il te plaît. Mais il est dur ou facile? Il est dur. Et non, je vais pas être dur. Tu crois que je sais faire des... Tu m'as dit facile ou dur? Bah je t'ai dit facile. Il t'a dit facile? Pourquoi tu t'énerves? Commence pas. Vas-y, parle pas, t'es pas dans l'histoire. Comment ça, je suis pas dans l'histoire? Vas-y, bouge. Vas-y, fais-le. Il est nul à chier. Il pue la merde. Allez, assieds-toi, trouve-en un autre. Vous êtes jamais contents là? Vas-y, trouve-en. Viens t'en faire un, t'es pas content? Eh oh! Arrête de crier, parle! Ou sinon, moi aussi, je peux crier. Vas-y, c'est ferme-la. On trouve un TikTok au lieu de parler pour rien. Vas-y, fais. On sait pas danser Mais comme regarde ça! C'est pas danser comme ça, assieds-toi. Non! Eh, Kayla, parle correctement. Parle correctement. Ah, ça me touche pas. Kayla, tu vas aller à l'école en pleurant. Et là, ça va être très simple. Si tu trouves pas le TikTok là dans 3 secondes, t'arrêtes. Tu filmes pas. On filme pas. On le fait qu'avec Léa. On va bien s'amuser. Bah vas-y. De toute façon, on préfère Léa. Bah ouais, moi je m'en fous, hein. Je préfère les gars, le pop, le peps, je m'en fous. Le Peps, le Pepsi. Ah, rigole pas, rigole pas. Ah, mais il est drôle, mais il est chiant. Toi qui es chiant. Non! Attends, tu veux filmer? Vas-y, viens, on montre sa vraie face devant la caméra. Vas-y. Kayla, t'as vu comment t'es? Tu veux que je l'allume? Il voit parler comme ça, les abonnés? Vas-y. Tu parles mal à tes frères? Ouais. Kayla, qu'est-ce qui t'arrive là? Lâche-moi. Attends, dis-moi pourquoi tu parles comme ça? Parce que j'ai envie. Je sais pas ce qu'elle a eu en rentrant de l'école. Elle vient moi. Non, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois qu'elle rentre d'école, tu parles mal, tu veux faire la meuf qui décide de ce que tu mets à la télé, Ouais, c'était toi. tu veux manger sur le canapé, arrête de faire la princesse, hein, je vais te gifler, hein. Manque pas de respect à tes grands frères. Bah, moi, quand je lui dis grand frère. Alors, elle continue, elle s'arrête pas. Elle enchaîne les bêtises. Bêtises sur bêtises. Ah, bah, mais là, j'en fais pas, tu crèves. Attends, est-ce que tu veux que j'appelle Bernard Leloup? Mais vas-y, j'ai quel âge pour Bernard Leloup? Petite anecdote avant de vous moquer, en fait Bernard Leloup c'était tout simplement le monstre qui nous faisait peur quand on était petit, parce que nos parents ils disaient si vous faites des bêtises il va vous manger dans le lit, du coup bah c'est resté. Tu veux qu'on appelle pour de vrai? Bernard Leloup. C'est simple, c'est la vidéo là. Non. Ok là, ça va être simple. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Tu veux que j'appelle papa? Vas-y. J'appelle papa. Tu sais quoi Kayla? Tu vas arriver jusqu'à là, tu veux faire des bêtises, tu nous parles mal. Elles vont me saouler, voilà pourquoi. Kayla là, y a pas maman. Hein. Oh, la tête d'homme, j'appelle la police. La police? Je suis gazé. Ah, tu vas rigoler, la police? T'es sûr? Et quelle police? Vous n'avez pas appelé la police parce que je vous parle mal, réfléchissez, moi aussi, une tête de nul. Ça c'est une amende, une insulte c'est égal 35 €. La tête d'homme c'est vrai. Tu veux que j'appelle la police? C'est quoi? Ils vont arriver, ils vont te ramener dans la voiture, ils vont te ramener au poste de police. Je m'en fous. Là, on est pas en vidéo, donc c'est moi qui décide. Ok là, la vraie vie c'est pas Pascal le grand frère. J'appelle la police, il t'embarque. Viens la foutre de Pascal devant. Ok, la tête d'homme j'appelle. Appelle. Vas-y, tu me crois pas en plus. Appelle. Mais appelle qui? La police. Allô, bonjour? Oui? On est bien en poste de police? Police des enfants. Ah, c'est parfait. Ma teacher elle fait que des bêtises. Elle fait que des bêtises, venez la chercher. Des bêtises. Oui, elle fait des bêtises, elle arrête pas. On arrive tout de suite. Merci. Donnez-moi son nom et prénom. Kayla, Votre adresse. 17 rue. On va le mettre en prison. En prison, mon pote. Voilà, tiens, ils arrivent. Voilà, ils arrivent. C'est bon ou pas? T'as que les yeux pour chier à l'aise. Je m'en fous, quand même. Bon, ils arrivent, hein. Je m'en fous. Prépare-toi, habille-toi, on y va. Je m'en fous. T'es petite et tu parles mal quand même. Mais j'ai faut me saouler. La meuf, elle a ni peur de nous, ni peur de papa, ni peur de personne. La police, c'est eux qui vont te régler ton compte. Vas-y. Ils vont faire quoi là? Bah, ils vont t'embarquer, ça y est, c'est fini. Ah, pourquoi tu te poses des questions? Ils vont faire quoi là? Bon. Tu voulais gazer? Tiens, maintenant, allez. Qui fait les bêtises? Qui va finir en prison avec la petite. Bon, vous pouvez la prendre, ramenez-la. Pourquoi elle m'énerve? Elle va devenir une autre. Allez, au palais de justice, tu vas venir. Au commissariat. Si. C'est dit, si. On va aller en prison pour une sécurité pour les enfants. Tu te lèves. Allez, tu viens avec nous. Allez là, allez, on est à Washington. Au pas de course, allez, à Washington. Washington, qu'est-ce que tu racontes, toi? Allez au gâteau, allez là. Allez, tu me suis. Eh, t'arrêtes de faire la rebelle. Allez, je suis un peu du rempart, hein. Tu fais quoi, toi? Control me.
Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et toi? Et David? On espère que bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que tu fais, Swan? Je suis devenu un vrai magicien. Bien sûr. Un vrai de vrai? Oui, je peux faire des tours de magie. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux faire apparaître? Choisis. Machine à cheveux de gomme, mais bon, ça m'étonnerait que tu y arrives. Abracadabra. Wow, t'es super fort. Oui. Oh, c'est bien, Swan. Elle est un petit peu petite, mais quand même, c'est bien. C'est un bon début, hein, ouais. donc. Je vais voir si ce sont de vrais chewing gum. Oui, je suis pas sûre quand même, hein. Il y a vraiment des chewing gums là-dedans? Oui. Swan a l'air sûr de lui. On va tester. Allez. C'est tout petit. Est-ce que c'est du chewing gum? Ouais. C'est un vrai chewing gum? Ouais. Quoi? C'est un petit peu petit quand même. Un petit peu petit pour une bulle. Oui, d'accord. Eh, bravo, Swan. Ouais, mais c'est bien. Tu te débrouilles bien. C'est super. Est-ce que tu préfères apparaître une plus grosse machine à chewing gum? D'accord. Abracadabra. Wow, t'es super fort. Tu vas finir par y croire? Peut-être, hein. Ah mais attends, c'est la mienne. Tu as téléporté de ma chambre jusqu'à ici? Oui. Mais quand même, Swan, non, je trouve que t'es en progrès, hein. C'est bien. Allez, une rouge. Donc c'est bien ta machine? Ouais, c'est ça. Et c'est du vrai chewing pour mon gum? anniversaire. Chapeau, Swan, dis donc, hein. Ça. Bravo. Tu fais des gros progrès en magie, hein. Alors, tu peux faire une bulle? Non, toujours pas. C'est trop petit. Ouais. Bon, tu m'as fait apparaître une petite machine à chewing gum. Et tu fait apparaître celle de ma chambre. Merci. Je trouve ça vraiment pas terrible en soi, non? Merci. J'aimerais bien que tu en fasses apparaître une vraiment plus grosse. Parce que là, pour l'instant, je trouve que t'es vraiment pas très fort. D'accord. Abracadabra. Wow, mais... Ça c'est pas une machine à chewing gum, c'est une autre machine à Jelly Belly. Tu l'as fait apparaître ici, non mais tu fiches de moi là. Je t'ai demandé une grosse machine à chewing gum, pas ça. Mais là, il faut que tu goûtes, hein. Non, pas question, hein. Bah, il faut qu'il teste, non? Non. Attends, on va tester les autres machines. Non, là tu marques avec la machine à Jelly Belly. Non, tu vas apparaître une énorme, d'accord? D'accord. Bon, t'es bien gentil, je trouve, hein. Une énorme machine à Jelly Belly? Non, à chewing gum. Ah d'accord. Abracadabra. Je rêve d'en avoir une comme ça. Elle
contre, hein. Ah ouais, ça c'est vrai. Oh, je suis un magicien. Non, t'as pas fait apparaître les chewing-gums là. Ah, c'est ça. Petit détail. Oh, mais il y a quand même la machine. Ah ouais. Oh, comme elle est grande. C'est trop bien. Si tu veux, je te fais apparaître les chewing-gums. Ah oui, je veux bien. Hein. Abracadabra. C'est quoi cet énorme chewing-gum? Ça. Énorme. Oh, c'est des vrais chewing-gums? Ah ça, oui, là. Faut la remplir? Oui, voilà. Allez. Ça va pas très vite, hein. Tu peux en faire réapparaître un autre, s'il te plaît? D'accord, abracadabra. Oh, une deuxième énorme. C'est fort, hein? Ouais, là par contre. On remet le couvercle? On remet le couvercle. Je suis un bon magicien, hein? Ouais, non. Non. Tu trouves pas que c'est un bon magicien? Regarde ce qu'il a fait apparaître. Bon, c'est pas mal, mais non, quand même pas terrible. Si tu veux, je te fais un tour marrant. Tour marrant? Ok, on va voir si c'est mieux. Abracadabra. Bon, il va rien passer. Tu vas voir après ce qui va se passer. Ok. Prends une boule. Ok. Oh, un chewing-gum rouge. Allez. Ça va, c'est bon? Oui, c'est énorme. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, regarde. C'était le tour de magie marrant. Tu lui as pas dit que c'était un mauvais magicien? Alors comment tu le trouves son dernier tour? Swan, t'es un bon magicien ou pas? Oui. Ouais, je crois que oui quand même, hein. Si tu veux, je peux le faire apparaître tout ce que tu veux. Tout ce que je veux? On lui laisse la langue comme ça ou on lui change la langue? T'es beau comme ça. T'es beau. On te laisse comme ça? Mais comme ça, moi, tu peux plus rien dire contre ton frère, hein. Bon, là, je vais réfléchir. Tu réfléchis si tu le laisses comme ça ou si tu le transformes? D'accord. Ok. Je laisse comme ça. Et comment les copines, est-ce que cette vidéo vous a plu? Dites-nous dans les commentaires. Pensez à en privé. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt les copains et les copines. Bye bye. À bientôt les copains et les copines. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. On vous adore. Bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye Néo, on te laisse comme ça. On a la chance d'avoir été choisi par McDo. Enfin, je rigole, c'est moi, je suis allé tout seul pour tester les nouveautés. Il y a des dingueries, vous allez voir. Vous avez vu la miniature Big Mac, des sandwichs au poulet. On va pas se régaler. On a trouvé le moyen de rendre ça halal et de tester les nouvelles frites. Let's go. Bon les gars, on va passer aux choses sérieuses. C'est parti. Par contre, on mange pas ici parce que Myriam elle va rentrer de l'école. Ça se fait pas de manger sans elle. Êtes-vous? Non, on ne s'identifie pas. On va manger à emporter. On va commencer à payer. Tu peux payer ou pas? J'ai pas ma carte. Je l'ai pas ramené. Toujours moi qui paye dans les vidéos code familiales. Alors on va commencer par le premier menu. On va prendre un menu Maxi Best Of, c'est les plus gros ceux-là, on est d'accord. Maxi Best Of. On va prendre le... Les Maxi Best Of, c'est pas le sandwich qui est gros, c'est les frites. Ah ouais? Bah oui. Bon, c'est pas grave. On va prendre le filet, tu veux le Big Tasty, le filet. Non, le Big Tasty. Et là, Big Tasty Maxi Best Of. Voilà, on va prendre un Big Tasty. Regardez ça, ils ont mis des frites aux légumes, on va tester. On va prendre mayo. On va aussi prendre le Maxi Best of 280 original. On va prendre en vrai une grande frite, parce qu'on va tester que une frite de légumes. On va prendre mayo. On va prendre un sundae au chocolat. Montre aux gens s'ils veulent,
s'ils veulent faire comme toi, comment on fait pour personnaliser les sandwichs. Ouais, je vous montre. Non, mais pas remis plus tard. Ok. Alors regardez, ici là, on a la commande. Je fais tac, je personnalise. Et moi personnellement, je vais enlever la viande. On voit aussi, j'ai jamais mangé ça de ma vie, le McWrap. Celui-là, mais il est végé, c'est-à-dire végétarien. Il coûte 5,90 € quand même. Et les prix, c'est abusé. Au niveau des desserts, je suis choqué. Regarde ce qu'ils vendent, Yacine. Des Babybel. Mais t'es mal le prix du Babybel. 2 € le Babybel. 2 €. T'es mal le prix de 4 morceaux de pommes. 2 €. McDo, vous avez vraiment augmenté les prix. Ça va aller. Les pauvres, on est en train de les rusher. Là, ils sont en panique. Du coup, Yacine, est-ce que ça te rappelle des souvenirs, ça? Quand c'est cette heure-là, c'est-à-dire 16 h. Et que les gens ils viennent, ils font une big commande comme ça, comment t'as la haine contre le mec, t'as grave le seum, t'es tout seul. Ça vient de rentrer de l'école, et ça, c'est une petite dinguerie qu'on va tester. Il y a des nouveautés McDo, t'es au courant ou pas? Oui, les bizarres là. Tu vas goûter, hein, tu vas goûter. Hein. Les gars, Myriam, quand elle rentre de l'école, c'est un giga monstre. Et elle mange plus que moi. Je vous promets, t'as mangé quoi aujourd'hui à la cantine? On a mangé des hamburgers. Quoi? À la viande? Non, à poisson, frites. À la cantine, vous avez des hamburgers? En 15 ans d'école, je crois que j'ai jamais mangé d'hamburger à la cantine. Oh la chance! Bah du coup, tu continues sur ta lancée. Je vais te préparer la giga commande qu'on a fait. Par contre, on partage, hein. Bah oui, on partage. Là, on commence par... Ça, c'est la base. Un Egg McMuffin. Non, ça, je connais. Tu connais ça, t'inquiète, il y a des nouveautés, des trucs qu'on connaît. Je suis obligé de prendre des bases. McDo sont sortis des nouvelles frites. Frites de betterave, frites de carottes et frites de panaïs. Autant enlever les frites si vous mettez ça. On va goûter, t'es d'accord avec moi? On va tout goûter. On a pris aussi des frites classiques, comme ça, si tu kiffes pas... Attends. Calme-toi. Moi, je veux que tu goûtes celle-là. On a pris... Là, c'est tous les classiques. Hein. Un filet aux quiches. Pourquoi t'as pas pris un double? Pourquoi pas un double? Mais calme-toi. Et là, c'est une nouveauté. Tu sais, il y a des gens qui mangent pas de viande. D'ailleurs, comment ça se fait que vous mangez pas de viande? Vous êtes vraiment des malades mentaux. On mange pas de viande, mais on mange le poulet. C'est la viande qu'on aime pas. Je savais qu'il allait pas. C'est dégueulasse. La viande, c'est dégueulasse. C'est pas bon. C'est quoi ça? Là, c'est un tacos. McDo font des tacos. Voilà, on a un tacos, bro. On va le mettre là. Ça, rien que voir la tomate qui dépasse, ça a l'air pas très bon. Oh, vas-y. Ensuite, là, on a le... T'as vu le nouveau sac? D'où il sort ce sac? C'est un sac de McDo. What? C'est quoi ça? Big Monster. Pourquoi il y a du poulet? C'est de la viande. De la viande hachée. Bah oui. Bah, je sais pas. D'où maintenant ils font des trucs halal? Ça va être à toi de faire ton jugement si c'est halal ou pas. C'est-à-dire que tu peux manger du porc? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est lui, il m'a dit c'est à toi de faire ton jugement si c'est halal ou n'importe pas. quoi, gros. Tu dis des trucs de ouf là. T'inquiète pas, si tu dis que c'est halal, c'est que c'est halal. Et toi, ils font des trucs halal McDo maintenant. Je t'expliquerai. Et dans tous les cas, c'est pas du porc. Réfléchis, c'est un steak. Là, on a le Big Tasty avec du bon poulet. Tu sais comment il Ils font est? des big tasty maintenant. Il fait toute ta tête, t'es mort. De quoi, toi, il fait jusqu'à mon nez? Myriam, si c'est sur la table, c'est que c'est halal. Est-ce que tu veux savoir comment j'ai fait pour que ça soit halal? Comment t'as fait? Je vais te montrer une vidéo. T'inquiète pas, c'est halal. Myriam, ne t'inquiète pas, ton frère Younes, il mange halal. On a pris des vrais steaks. Là, on a le poulet. Vous voyez, le poulet de la boucherie. C'est archi bon. Et ça, c'est pas les steaks en plastique de McDo. Regardez comment il est balèze. Donc t'inquiète pas, Myriam, j'ai ramené ça de la boucherie et là, je suis en train de les cuire. Ah, ok. Eh oui, on va pas aller au McDo, on va manger halal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par goûter les frites de... Non, viens, on les laisse pour la fin. Viens, on commence par un plaisir. Un plaisir? Non, moi je commence par ça. Tu veux commencer par ça? Ok, vas-y, attends, on goûte. En premier, ça, c'est les frites de betterave. Bismillah. C'est des... Ça a le goût de quoi? De la betterave? Ouais, c'est le goût d'un fil. Tu vois un fil? Tu vois les fils qui sortent de... Tu vois, là, il y a des fils qui sortent. Attends, je vais tester Myriam. Myriam, prends une frite comme ça. Ça, Myriam, Younes, dis rien. Ça, c'est des frites de crevettes. Vas-y, teste Myriam. C'est des frites de crevettes. Ça, vas-y, goûte. Tu nous dis si c'est bon ou pas. Ah, ça a l'air dégueulasse. Ah. C'est pas les frites de crevettes. C'est basique. Alors, tu voulais la piéger? Ouais, je voulais la piéger pour voir si elle allait mentir sur son jugement ou pas. Attends, peut-être qu'ils vont se rattraper sur les frites de carottes. Ok, frites de Non, carottes. je suis pas convaincu. Hein. Dis ton vrai avis, s'il te plaît. Arrête de mentir. Elle est bonne. Bon, là, elle est bonne. Non, pas du tout. Oh, t'abuses. Oh, Ça a le goût de patates douces. Mais moi, je kiffe les patates douces. Il en manque une qu'on n'a pas testé. Myriam, c'est la brigade anti... C'est ça, les frites de panaïs? Non, ça c'est une frite classique. Mais du coup, il y avait trois frites. Là, il y a la carotte. Patate douce et betterave. La betterave. Ah non, c'est ça, voilà, panaïs, regardez.
Coupe en deux, coupe en deux. Non, t'en prends un, désolé. Assume, t'es une grande, tiens. Ça va. C'est quoi ça? C'est du panaïs, c'est un légume grave ancien, ça va. Tu valides pas les frites, les nouvelles? Elle aime pas. Non, celle-là, je valide pas du tout 0 sur 20. Mais les autres, 0 ça sur va. 20, tous les 3, 0 sur 20. Après, un mec qui fait pas de vidéo, qu'est-ce qu'il va aller au McDo manger ça? Je comprends pas. On va essayer le tacos McDo. Faut jouer le jeu. Viens, on l'ouvre. On va l'ouvrir pour voir. Il y en a qui mangent pas de viande, ils veulent manger des tacos. Si tu manges pas de viande, mange des légumes. Arrête de rendre fou, frère. Quand tu la coupes, je coupe à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ce couteau? C'est pas un tacos, c'est un wrap. Ah, ok, c'est ça. Si c'est pas du poulet, c'est de la galette de pommes de terre. Oh non. Attends, je zoome. Enfin, J'ai le truc avec le plus de salade. Goûte au moins. Ok, taste test. Je sais pas ce que ça veut dire, mais toujours il dit ça dans les vidéos. J'ai une question à faire. Magnifique. La tomate, ça se mélange pas du tout avec. Alors, une note de 1 à 10, Myriam. Une note de 1 à 10. 9 pour la tomate, j'en ai pas. Ok, toi, Younes, une note de 1 à 10. 10, c'est vraiment à ce point-là? Ouais. Tu le conseilles du coup le veggie? Ouais, je le conseille. Pour commencer une petite entrée. Comment ça pas? Je conseille pas. Pour commencer une petite entrée. Mais entrée. t'as dit que t'as mis 9. Si t'as mis 9, c'est que tu le conseilles. Mais pas la tomate. Ah, ok, c'est la tomate que t'aimes pas. Tu dis à la dame, elle t'enlève la tomate. Bah, tu t'as dit qu'on enlève la tomate. On va continuer sur. Ah, et du coup, je vous ai pas demandé une note sur les frites que vous avez testées juste avant? 0. 0? Ouais, à ce point-là. Ils ont enlevé les potatoes. Okay. Pourquoi vous avez enlevé les potatoes? Ils vont les remettre dans une semaine. Non, 3 semaines. Dans 3 semaines. Après, ça va être le ramadan. Ok, maintenant, le plus intéressant. Celui-là? Vous allez tester. Ok. Le 280. Incroyable, celui-là, il est incroyable. On va le découper pour voir la beauté. Là, parce que tu vas pas. C'est quoi ce couteau là? Le gâteau, il est beau, il est rigolo. Ça, c'est puissant ce couteau. Toi, t'es un ouf. Hein. Mais pourquoi tu coupes à l'envers? Mais comment ça? C'est toi, t'es né à l'envers. Qu'est-ce que tu me racontes? Ok, on va voir si ça nickel à marcher pour couper. Vas-y, découpe. Non. Ah, le pain d'en dessous, c'est pas la honte, s'il te plaît. Le pain d'en dessous, c'est pas découpé, mec. Ok. Ça va. Ça passe. Regarde. Attends, on va zoomer à l'intérieur. Myriam, mange pas. Oh, incroyable. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Quand vous voulez. Bismillah. Le steak, je sais pas s'il est cuit par contre. Hein. Si le steak il est pas bon, Myriam, c'est Younes, c'est pas le McDo. Alors, une note mens de... pas. Incroyable. Une note de 1 à 10? 10? Et toi, Younes? 7. 7? Ah ouais? Ouais, le pain, c'est un pain arabe, quoi. Faut vraiment... Mais pourtant, normalement, il est moelleux, le pain. Ouais, c'est vrai, mais il est un peu lourd. Ah, ok. Mais sinon, ça va, ma viande, elle est bonne. En fait, c'est ma viande qui relève le défi. Tu vois, elle repose. C'est ma viande qui relève le défi. Ah, bien. Je vais manger après. Viens. Ah, bon, ça, je vous montre un truc, les Américains nous auront copié. Est-ce que tu te rappelles à chaque fois quand je te disais, avec une glace, on trempe des frites dedans? Et ben maintenant, c'est devenu la technique, regardez. Ils font comme nous. Donc, on va faire cette on va retester parce qu'ils disent que c'est incroyable. Le beau C'est moi qui l'ai inventé. Non, c'est moi qui t'ai dit de le faire. Toi, t'as inventé dans le coca. Oh, j'avoue, un bon McFlurry, mais avant de le gâcher. Ouais, par contre, me dis pas que tu vas tremper des frites dedans. Mais je vais tester leur technique. Mais d'abord, attends, laisse-moi prendre tout le coulisses, mec. Ok. Elle est un peu ramollie. Les M&M, c'est la base. Bon, allez, viens, on teste leur technique, là. Alors, on prend quelques frites. Les Américains sont vraiment fous. On les trempe dedans. Ça peut que être bon en vrai, non? Ouais, c'est bon en vrai. Ça peut que être bon parce que c'est de la glace et des frites, quoi. C'est bon, là c'est bon, mais je le ferai pas si je vais au McDo, je ferai pas ça. Je suis pas fou. Bon, maintenant, je pense que le meilleur sandwich pour la fin, c'est le Big Tasty. Arrête, toi, c'est dégueulasse. Je pense vraiment que celui-là, ça va être votre préféré, je pense. Ok, Big Tasty. Les sandwichs au poulet, c'est toujours les meilleurs. Je crois que ça va être un de mes premiers Big Tasty. Hein. Regarde-moi ça, le découpage. Ouais, prends la tomate et donne l'autre à Myriam parce qu'elle aime pas la tomate. Enlève la tomate si t'aimes pas Myriam. Donne-la à Younes. Il est beau, hein. Fais voir, on va regarder à l'intérieur. Pas mal. Le poulet, encore une fois, j'ai un doute sur la cuisson. Non, je sais cuire. Quand tu veux, Myriam et Younes, comme vous voulez. Bismillah. Je me donne mon avis. Attends. Est-ce que tu préfères le filet au fish ou ça? Ça? Ouais, je sais 10 sur 10 les mecs. À ce point-là? Attends, j'y reviens une fois. 1 milliard sur 10. 1 milliard. Tu revas comme l'autre là qui dit tout le temps ça? C'est archi bon les mecs. Hein. Celui-là, je pense que c'est le meilleur sandwich de McDo.
Sauf que McDo, ils mettent un poulet flingué, non? Mais ça, c'est ton poulet. Ouais, mais eux, au McDo, quand ils mangent, je sais pas, j'ai jamais goûté à On a le nouveau roi. On a le nouveau roi. Du coup, tu conseilles cette technique ou pas d'acheter des trucs sans viande et de mettre ta propre viande? Oui. Moi, je vous conseille de faire tout toi-même. D'aller dans n'importe quel autre resto de burger halal. Parce que ça sera toujours mieux. La flemme d'aller au McDo, enlever les viandes, moi je fais ça pour la vidéo, mais sinon dans la vraie vie, jamais de ma vie je ferais ça. Et j'avais un truc à vous dire. En ce moment, vous mettez pas beaucoup de likes, donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, c'est vraiment super important les filles. Ouais, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos, en plus il y a le Ramadan qui arrive, Inch'Allah. Donc nous on va vous laisser là, j'espère que ça vous aura plu. Et puis ça c'est... Je suis désolé McDo. C'est 0,0. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. 0,0. C'est un fil. Ça y est, casse-toi, frère. Quoi? T'as resté l'hôtel, tu viens, tu manges, tu prends ton repas. On avait dit demain matin, ça y est, c'est le matin, casse-toi. Hein. Rentre chez Watt. Il est midi, frère. Il est midi, on avait dit le matin. Vas-y, casse-toi, t'as resté l'hôtel. Il vient, il se sert, il prend des trucs. Sinon, je vais le dire à maman. Vas-y, reste là, je vais le dire à maman. C'est bon, je vais aller, prends ta valise, ciao. Ça y est, c'est fini. On est battu. Et je prends la caméra, alors tu m'as dit. Tu te casses. Faut que je leur explique comment. Tu te casses. Prends la caméra et casse-toi. Je vais vous expliquer de toute façon. Prends la caméra, tu prends la caméra, t'expliques tu te défends comme tu veux, mais moi j'en ai rien à foutre, tu pars. Là je suis trop énervé là, j'ai la haine cette nuit déjà. Viens, il fume des cigarettes comme ça. Non, il fume des cigarettes comme ça, t'as pas honte. Je vais vous leur expliquer, c'est bon, arrête de crier. Vas-y, sors. Hasta la vista. Hasta la bananasta. Non, y a pas d'attestation. Sors, tu te débrouilles. Hein. J'en ai rien à foutre, t'as voulu faire le cowboy à fumer, sors. Le cowboy a fumé. Comme vous avez vu, je suis parti. Avant de tout vous expliquer, je vous remercie d'avoir mis des pouces bleus pour que je puisse m'expliquer. Il m'a pas laissé m'expliquer, mais ça partait tellement en couille que j'ai pas eu le temps. Mais là, vous savez, c'est le confinement, j'ai pris la voiture. Attendez, la caméra, elle descend. J'ai pris la voiture, je me suis barré. Et là, je suis hors la loi. Ça veut dire, là, faut que je trouve un domicile vite avant de vous expliquer. Donc, je vais appeler Sofiane pour voir s'il peut m'accueillir chez lui. Vite fait, parce que je peux pas rester dehors. Si la police, ils viennent, ils vont me mettre des amendes, des trucs comme ça. Et j'ai vraiment pas envie d'avoir d'amende. J'appelle Sofiane vite fait. Ouais, Sofiane, salam, ça va? Ouais, t'es où? Ouais, frérot, je suis en bas de chez toi, est-ce que tu peux descendre? Faut que je te parle. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'est important. Bah, je peux être en bas de chez moi, c'est le confinement, ça, je suis. Ouais, je sais que c'est le confinement, mais il s'est passé un petit truc, faut que je te raconte. Ouais, bah, frère, attends, tu m'attends 5 minutes pour que je me prépare. Ok, y'a pas de problème, frérot. Vas-y. Ah, j'aime pas déranger, vas-y, c'est pas grave, je vais l'attendre. Mais il faut que je me cache là si la police y vient. Faut pas que je me fasse péter. Ah, il est là. Ça va ou quoi? Le confinement, ça tu vois? Ouais, j'ai une galère de ouf. Il t'arrive quoi? Je me suis embrouillé fort avec Yassine, tu vois? Je te dirai plus tard, mais je me suis embrouillé très fort. Et là, il m'a dit quoi? En gros, pour pas que ça parte en couille, il m'a donné ma valise. Et en gros, je suis parti un peu. Est-ce qu'il y a moyen, vite fait, je reste un peu chez toi? Ouais, y a pas de problème, tu peux venir à la maison, frère. Y a pas de problème, y a pas de soucis. T'as ta petite valise, vas-y, bah c'est carré. Vas-y, c'est carré. Moi, elle est lunée, je rentre dans ma chambre. Il n'y a pas de problème, je ne veux pas te gêner entre nous, t'es mon cousin, tu prends ce que tu veux. Il y a le lit, moi je dors dans la salle, je te laisse la chambre, tu fais comme chez toi, lit 2 places, fais-toi plaisir. Je dérange pas. Là, tu déranges pas, si t'as besoin de faire des montages ou jouer un petit peu, il y a tout qui est là, la veille, fais-toi plaisir. Je fais comme chez toi. Attention, tu fais pas comme chez toi, te restreins pas, tu fais ce que tu veux. Vas-y, bah je me repose un peu, parce que là je explose. Ouais, repose-toi, fais une petite sieste, fais-toi plaisir, il n'y a pas de souci. A few moments later. Si je te laisse, moi je vais faire mes ablutions, faire ma prière. Et merci frère. Merci beaucoup Sofiane, ça fait plaisir. 1, 2.
points FIFA, je crois que je vais prendre des points FIFA aussi. Hop. Ouais, sur YouTube. Il n'y a pas internet. Bon, je vais aller manger. Natal. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'on va manger? Oh, 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 oh. Oh là là. C'est le feu ici. Tu vas manger. Ça va? Oui. Pourquoi tu lui laisses venir à la maison? Ah, et je lui ai dit, il avait pas d'endroit où aller. C'est normal, je lui ai dit de venir. Pourquoi? T'as pas vu ce qu'il fait? Non. Il est en train de prendre tous les bonbons, tout ça. Ouais, mais comme chez lui, il a rien, il prend des bonbons, il mange des bonbons, il va manger, il mange comme un être humain. Ça va? Ouais, ça va. Ça se passe bien, ça va, personne ne te dérange. Dans tes élèves? Non, tout se passe très bien, merci. Ça va? Tu vas où? Dans ta chambre, ok. Enfin, dans ma chambre, plutôt. Ah, ma fille. Ah, vas-y. Ah, je suis désolé. Super classe. Oh, c'est un petit film. Gélatine de porc. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, du complexe. Ah, c'est bien. C'est un peu les pieds. Les pieds dans la poche. Qu'est-ce qu'on va prendre comme shampoing aujourd'hui? Joyal, pareil au Brésil. Tahiti, je vais prendre pour la maison, parce que ce matin on a pas. T'es sérieux? Quoi? T'es sérieux? J'ai rien fait. T'as quoi dans ta poche? J'ai une poche. Et là? Ah, ça c'est moi qui l'ai acheté à la Fnac. Oh, je vais voir Sophie, mais je trouve la dinguerie. Ça marche pas, la télévision, c'est relou. T'es là, tu payes des 180 €, ça marche pas. Oui, Ça va? ça va et toi? Non. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu Younes là? Bah si, il est Mais là. moi, ça te voit qu'il donne du shampoing. Comment ça, il voit? J'étais étonné, il a mis du shampoing dans ses poches. Dis Wallah. Wallah, c'est vrai. Mais je suis appelé un câble fou là. Je te promets, c'est vrai. Va Dis voir. Wallah, c'est vrai. Wallah, va voir, il est en train de voler du shampoing. Il a pris du shampoing dans ses poches. Monsieur du Brésil. Tu mens. Wallah, c'est vrai. Mais pourquoi tu viens mentir? Pourquoi il Mais mange je du te mens shampoing? pas, Sophia. Il est en galère pour rajouter du shampoing. On va voir. Salut mon peu. Qu'est-ce que tu fais ça fout? T'as fait d'un câble ou quoi? Non. Pourquoi il me dit t'as volé du shampoing? Quoi? Qui t'a dit ça? Omar. Et Omar il me dit tu voles du shampoing. Il est où lui? Je sais pas, il est dans la... Pour voler du shampoing, j'ai Pourquoi t'as rien pris? J'ai rien pris, oui. Moi je te fais confiance, Younes, hein. C'est la caisse et sois sérieux, hein. T'inquiète pas, tu m'as dit fais comme chez toi. Ouais, tu fais comme chez toi, mais chez toi tu voles pas tes parents. Non, je ferai pas toi. Merci du conseil. Ça va dans la maison? Il a rien, il a rien volé du tout. Je suis allé le voir, il avait rien dans ses poches, il a rien pris. C'est quoi, tu as tout ça? C'est quoi ça? Tu l'as acheté ça? Me dis pas, c'est encore lui, il a tout pris. Il est dans un sac, toi. Wallah, c'est pas moi. Me dis pas, c'est encore lui. Mais là, t'es un menteur, Wallah, alors Adil, c'est pas moi. C'est bon? Wallah, c'est pas moi. Qu'est-ce que je vais faire avec les bonbons? Il est 14h. Tu te fous de moi? C'est pas c'est bizarre, moi, je sais pas pourquoi ils sont là. C'est Younes, c'est sûr, c'est lui. Je te dis, bah, du shampoing, tu me prends pas. Là, il y a les bonbons. Tu
tu crois pas, tu vas voir, tu vas le prendre et là tu vas voir que j'ai raison. Je sais pas, c'est bizarre Omar ce que tu m'as raconté. Bah oui, bah c'est bizarre. Pourquoi les Moi j'ai une question de structure, depuis ça me Ah, Pourquoi il a été viré? Qu'est-ce qu'il a fait? Je sais pas, il doit faire des dingueries, lui, tu connais. À ton avis, il a volé Je sais sa pas, meuf? mais en tout cas. Moi je pense qu'il a volé sa meuf. Mais Moi je suis sûr qu'il a volé sa meuf. un malade. Non, C'est pour ça. Attends. C'est qu'il y a que ça, c'est impossible. Attends, il vient à la maison. Ouais. Et lui, il a fait quoi? Attends, devine. Voilà, il va dans la salle dans la cuisine. Comme je l'ai vu, il est parti prendre des bonbons, les chips. Il est parti manger tout ça devant Netflix. Eh les gars, il parle d'aventure dans votre chambre, ça vous dérange pas? Oh, Là ce soir. Un bon lit, un bon lit, un bon petit. Il y a quoi de l'autre qui est donné un bon déjeuner? je sais pas, Younes. Faut qu'on me parle, Younes. Je te parle. Faut qu'on me parle. Comment t'as été viré? J'ai jamais été viré du collège, moi. Non, de chez Ah, chez toi. moi. Vas-y, j'ai pas trop envie d'en parler, t'as vu? On s'est embrouillé, en gros, on s'est embrouillé fort. Et avant que ça parte en couille grave, bah, j'ai préféré. Ah, mais t'es au courant de ce que t'as fait? T'as volé du shampoing, des bonbons, tout ça, t'es au courant? J'ai pas volé, il a dit fais comme chez toi. Bah, chez moi, je fais ça. T'es sûr que chez toi tu fais ça, tu voles tes parents? Je vole pas, je prends et je pars. Bah, tu voles. Non, C'est quoi la définition de voler? prendre et partir. Voilà, donc ce que tu fais. Ah, bah, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, moi, je dors là et toi, tu dors par terre. Moi? T'es viré? Alors tu bats? Ah, tu me vires de là? Bah oui, tu voles nos parents, t'es sérieux? Mais j'ai pas volé vos parents, j'ai pris et je suis parti. Non. Et j'ai volé. Allez, je vais pas vous laisser plus longtemps. Pas de problème. Bon, moi, j'ai encore ma dignité. T'as pas de dignité de voler. J'ai pas volé. Non, J'ai t'as pris et volé. je suis parti. Ouais, oui, t'as volé. c'est vrai, j'ai volé. Ouais. Tiens, prends ta valise. Je prends. Prends-les, vas-y, prends. Merci. On dirait des nouvelles. Prends. Prends ta valise. Ouais, c'est bon. Du coup, mes affaires, ils sont où? Tes affaires, ils sont pas là. Rentre chez toi. On te rendra tes affaires quand t'apprendras à voler un partout. Tu fais quoi là? Repose ça et va. Ah, désolé. Va. Vas-y, les gars. Vas-y, fais des partout. Tu vois qu'on va dire à ta mère que tu vas là? Faut revenir tout à l'heure. On verra. Bon les gars, je suis désolé, hein, je sais que c'est mon cousin, mais j'étais obligé. Parce qu'en fait, ça dépend pas de moi, il vient chez moi, il vole mes parents, c'est des choses qu'ils achètent, et ça les gars, bon, c'est très bien, on peut pas cautionner. Donc je vais me dire c'est partir. De toute façon, il est grand, Younes, hein, il a plus de 20 ans, donc il doit se débrouiller. Hein, s'il a été viré, c'est qu'il y a une raison. Mais là, il faut que je crois que je vais devoir appeler Yacine, hein, parce que je comprends pas pourquoi il a été viré. Yacine doit avoir une bonne raison. Yacine, il s'énerve pas pour rien. Quand il s'énerve, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est sûr qu'il avait pour une raison. Je sais pas, vas-y, viens, on l'appelle. Vas-y. C'est bon. Ouais. Attends, on va voir toute la famille, t'es habillé comme un dealer. C'est grave. Tu veux parler, toi? C'est quoi ça? Joyeuse. Attends. Joyeuse. Non, je peux pas. C'est quoi ça, Younes? Ça, non, c'est rien. T'inquiète pas. Juste, mais faut pas la honte, hein. Non, t'inquiète, c'est rien du tout. Wesh. Pourquoi tu stresses? Attends, on y va. Joie. Un cadeau pour Nassine. Un beau cadeau pour Nassine. Tu peux ouvrir. Et le putain de Franck. Et même mon tonton il fait des pranks maintenant. Et voilà le prank. C'est quoi ça? C'est bien, t'as des Un masques. masque et des gâteaux. Les anniversaires. Ceux qui aiment rigoler. Non, tu vas pas de comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait mon frère. T'as quel âge, 20 ou 19? 19. Ah, pas mal. Vous avez pris la peine d'écrire et tout. C'est Ahmed qui l'a fait, c'est même pas nous. Un beau prank pour Nassine. Il a pas un pote à Nassine. Ça a l'habitude d'ouvrir les. Non, il est plus fort que là d'avoir l'habitude d'ouvrir les. Il a pas un masque. Merci beaucoup, c'était plaisir. Joyeux anniversaire.
Nassim, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Les gars, une photo. Omar, une photo. Allez-y, une photo. 1, 2, 3. Je rigole, c'est pas une photo. C'est quoi ça, Younes? Ouais. Quand on fait de la musculation, faut s'investir à fond. Je ramène. Tu fous là, je suis pas là. Vas-y, tape un trop. Des brocolis. T'es content? Ah. On rentre de l'anniversaire de Nassim, franchement c'était incroyable. Joyeux anniversaire. Mais on n'a pas pu filmer tout parce qu'on était en famille. Et du coup, bah, pour pas déranger. Il y avait les famille. tontons et les tatas, ils ont dit attention, vous nous mettez sur YouTube, attention. T'inquiète pas, tonton, tata, on vous met pas sur YouTube, vous inquiétez pas. Donc en tout cas la famille, j'espère que ce vlog vous aura plu. Franchement ça faisait longtemps qu'on n'a pas filmé Nassim Issa et tout. Et vous avez vu, ils ont grandi, ils ont grave changé et tout. Et tout ça pour vous dire un truc les gars, quoi que vous fassiez, faites pas de bêtises dans votre vie, même quand vous grandissez, etc. Faites attention à qui vous fréquentez, c'est très important. Ne faites pas de dingueries. Et tout simplement, voilà les gars, nous on va vous Écoutez laisser vos là. parents aussi. Ouais, écoutez vos parents, très important aussi. Et mangez du Nutella, ça n'a rien à voir mais je voulais le dire. Ouais, c'est vrai. Et moi j'ai grave des boutons, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est pas grave. Allez, non, moi je vous laisse là. Ciao. Ah ben, ils sont les verts. Ouais, ça va Kenza? Ça va. Et Momo il va bien? Tu l'as craché dessus? Tu t'as craché dessus? Il a postulé. Ici et là. Je Oui. Frappe-le. Kenza, ça suffit pour toi. Vas-y, retourne d'où tu viens. Voilà, c'est un petit monstre. Oh. On se lève tôt, on se couche tard, bénéfice large, bénéfice max, poche pleine, donc bénéfice tasse. Tu dois donc bénéfice taxe, paye alors me raconte pas d'histoire. Si t'as pas dosé gros, me fais pas du style, genre t'es en place, genre. Bon la team, ça y est on a tout déballé. Vous avez vu Kenza, notre petite sœur qui est passée, vous l'avez déjà vu dans les vidéos. Elle est autant folle que nous, t'as vu? Je crois pire même. Si vous voulez la revoir sur la chaîne Kenza, maximum de likes aussi pour cette dégustation. Et dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on la fasse apparaître dans la vidéo. J'ai fait là, ça je suis gay. Ah ça va. Bon, Momo, on commence à goûter un truc là ou pas? Mais les frites, t'as vu, regardez-moi ça. Regardez cette beauté. Ouah, tu veux pas te marier avec moi? Regardez, des lardons, du cheddar, de la sauce fromagère, tout ça avec des frites. Et là, on a ce qui compose un tacos, mais tu sais, en mode raclette. Ouais. Il y a la sauce fromagère, il y a les viandes, et en dessous ou en dessus, je sais pas, il y a du fromage. Voilà, genre tu manges avec la fourchette et c'est comme un tacos quoi. Et ici on a tout simplement le savoyard, un sandwich avec du poulet, de la crème, des champignons et des lardons et du cheddar. Et le tacos, c'est mon frère. Wow, frère, j'avais oublié ça. Le tacos, donc voilà, 3 viandes. J'ai mis kebab, tenders et steak, sauce biggie algérienne, j'aime beaucoup. Voilà. Donc on va tout déguster. Dans cette vidéo, on va pas mal discuter avec vous. Comme ça, une petite vidéo chill, tranquille. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, bien évidemment. Et Momo, on commence par quoi? Ça. On va faire une bouchée parfaite, t'as vu? On va prendre un peu tout. Regardez ma bouchée parfaite. Regardez, hop, de la sauce fromagère, des lardons, du cheddar. Tout. Voilà, allez, bismillah. Oh putain! Oh putain! Là, chut. Et là, t'entends ma mère crier. Oh là là, les frites. Une tuerie la team. J'aime trop ça. J'aime trop ces frites. Incroyable. Par contre, ça calme, hein. Franchement, c'est consistant, t'as vu? Oh là 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 là. Vas-y, dernière bouchée avant de passer à un autre truc. Voilà, ça a le prix d'un sandwich, mais ça, c'est l'équivalent. Hein. Ça cale pareil, on dirait. Et bien sûr, c'est dans le lardon de dinde, halal, bien sûr, bah pour ceux qui sont encore en sec pas, t'as vu?
J'ai envie de me servir un petit coca qui vient tout droit de Russie. Oh, le fameux Zaharouri. Zaharouri. Zaharouri, tu veux dire? Je sais pas. Sucre. Sucre, Zaharouri. Écoute bien. Vous avez entendu? Et maintenant lui? Allez, dégustons ça. Wow! Oh, une dinguerie ce coca, frère! Ce coca, c'est un coca de mousse. C'est mousse, ah ouais, c'est Zaharouri. Moi, je vais croquer le tacos. Vas-y. Bismillah. Moi, en attendant, je t'appellerai les riz. Ouais. Comment tu manges le tacos, c'est ça? Wesh. Ah, tu l'as pris en horizontal, frère. C'est trop bon, essaye. Y'a qui mange le tacos comme ça? Vas-y, on va tester. Ouais, t'as l'impression il est plus gros. On dirait que t'as une giga tacos, t'es content, t'as vu? T'as vu? Oh, c'est un truc de ouf. Deuxième croix. Goûte. Oh là là, la team. Même comme ça, on a le croc magique, regardez. Croix à droite, deux croix à gauche, le croc magique, il est là. J'ai un truc, tu vois. Incroyable. T'as pas le goût du Zaharouri. Oh, il est trop bon le tacos, la vérité. Vas-y, moi je retape un croc. Oh la team, essayez de le manger comme ça. Voilà, essayez. Ouais, mais après, tu vois, là, je bégaye. Genre, je sais pas où croquer. Il y a des montagnes russes un peu de partout, t'as vu? Voilà, c'est trop bien de le manger comme ça. En fait, Momo, l'avantage quand tu manges un tacos comme ça, c'est que tu peux croquer ou sinon c'est pas con ça pour de vrai. Eh oui. Non mais ça, tout ça, ça fait comme le sandwich qu'on va goûter juste après, t'as vu? D'ailleurs, tu viens, tu fais ça. Hop, tu viens, tu fais Zaharouri. Voilà. Ah mais attends. Ouais. En train de le picoler comme ça, là, picorer comme ça. Mais en fait, c'est ça en fait. Parce que c'est ce qu'il y a dans le tacos avec du fromage. Regardez-moi ça. Du bon fromage là. La team, on va goûter, c'est parti. Hop. Je prends un tout. Oh là là. Oh là là. C'est un bordel ce truc. En plus, avec du poulet tandoori. Je sais pas c'est quoi exactement, mais c'est comme un tacos, mais en boîte quoi. Vas-y, on va vous dire ça de toute façon. Bismillah. Bismillah. Voilà, c'est grave bon. On voit, frère. Oh là là. Oh, j'ai tout pris là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça, la team. Oh là là, bismillah. Oh là là. C'est trop bon. Bon, il nous reste plus qu'à goûter le savoyard. Donc regardez-moi ça, c'est juste incroyable ça aussi. Vas-y Momo. Donc là, on picore juste la viande pour l'instant. Vas-y, on goûte. Hop. Oh là là. Oh là là. Oh la tomate, wow. Qu'est-ce que t'as pris, frère? Vas-y, oh là là. Je t'attends. Allez, là il y a de la crème, du poulet, du champignon et des lardons. Ouais. Bismillah. Oh, c'est trop bon. C'est un truc de bonhomme, t'as vu? Bon la team, maintenant on va croquer le petit sandwich là. Ouais. Regardez comment il est beau dedans. Donc voilà. Oh là là, il est pas sec du tout. Bismillah. Oh là là. El sandwichos. Con el saladitos. Con el tomatitos. Con el vendetta. Oh là là. Mais tu l'as fait déjà. Voilà team, donc voilà, vous l'avez compris, on est vraiment KO. Voilà, la bouffe nous a mis un coup. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette dégustation vous a plu. On est revenu à l'ancienne et tout a vu du tartare. Ouais. Bon, sans plus tarder, mettez un maximum de likes,
partagez, commentez. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao. Ouais, je sais, mais en fait, j'avais plus de chaussettes, du coup, je vais quand tu prends mes chaussettes, tu fais rien. Tu prends tout le temps mes affaires, c'est ça. Arrête, Neg, s'il te plaît. C'est qui a pris ma dernière paire de chaussettes, s'il te plaît, vas-y. Vas-y, c'est qui a pris ma dernière paire de chaussettes? Oh shit, moi je regarde. C'est qui? Non, mais vas-y. Donc ah oui, c'est moi. Voilà, c'est toi. Donc moi, je prends une paire de chaussettes quand tu prends une paire de chaussettes. Tu peux aller acheter la galette de roi. Non, mais c'est bon. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Peut-être que j'aurai la C'est bon, on verra après plus tard. C'est bon, on verra après, Diana, c'est bon. Donne la clé commune, mais c'est trop nul ce que tu regardes. Pourquoi est-ce que t'entends que je regarde? Vraiment, je suis fatiguée. C'est un truc de... Bon, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop moche quand tu fais rouge. Oui, je donne déjà vu. Il est trop bon. Non, tu me l'as acheté alors. Mais le t-shirt rouge, en fait, j'ai pas mis. Je l'ai mis, mais je pensais que ça se voyait pas. Je l'ai mis pour avoir chaud parce que t'as vu le temps quand même, il fait un peu froid. Hein. Mais j'aurais dû mettre un débardeur noir. C'est pas juste. Quoi? La galette des rois. Déjà, tu baisses déjà t'es une reine, donc pourquoi tu prends une galette des rois? Non, attends, déjà, baisse le son, parce que j'entends rien. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La galette des rois. Mais pourquoi t'es chiante, Diana? Pourquoi chiante? C'est beau. Bah si, t'es là, tu fais le bébé là, c'est bon, t'as quel âge? C'est bon, j'irai dans 1 heure, j'ai trop la flemme. Arrête de bouger ton pied. Mais je veux maintenant. Tu peux pas tout le temps dans la vie avoir ce que tu veux quand tu veux, hein, c'est bon. Et ouais, ça s'appelle pas la vie, ça s'appelle... Toi aussi t'es toi. Hein. Non, je me fais pas, moi je m'en fous de la galette des rois. C'est bon en fait. Faut aller acheter. Non mais c'est bon, t'as qu'à y aller toi. Mais j'ai une voiture moi. C'est bon. C'est bon quoi. C'est bon. Chaque fois les parents ils nous laissent Diana là, c'est bon, ils ont qu'à la prendre avec eux. Hein. C'est bon, allez vas-y. Non. C'est bon, on va aller chercher, à chaque fois c'est moi. Non, bah ouais. C'est qui va tout le temps acheter des baguettes, s'il te plaît, arrête. Hein. Arrête. Et moi je vais en pyjama, c'est bon, hein, tant qu'à habiller, t'es très bien. Moi regarde, j'ai ça, on comprend rien ma tenue. Sinon tu peux y aller. C'est incroyable quand même. Ouais, c'est toujours moi qui vais. Ah ouais, c'est tout le temps toi, tu y vas pourquoi toi? T'as acheté quoi? Bah j'y vais tout le temps. C'est bon, sérieux, c'est chiant, à force. Diana elle a dit une legging. C'est bon, ils rentrent dans combien de temps les parents? Diana elle a dit une legging. Les parents ils rentrent dans combien de temps là? C'est bon. Ah moi, qu'est-ce que j'en sais? Ça me saoule là. De toute façon, si tu t'en vas, t'as intérêt à bien la manger ta galette. Hein. C'est bon. De toute façon, on va la manger tous les trois. Non, alors comment je suis moche. Mets un masque. T'as vu comment je suis moche? Non, mais t'as un masque sur la tête donc on s'en fout. Et un masque dans la voiture. C'est bon toi. Avec ton masque qui fait la taille de ta tête. Hein. C'est bon, tu nous saoules en fait. Tout le temps t'es là, tu pleures. C'est bon, t'as quel âge? J'ai 1 an. Ah, c'est dommage ça. En vrai, j'ai 20 ans. T'as 20 ans pourquoi tu vas pas chercher la galette toute seule alors si t'as 20 ans? En vrai, j'ai Ouais, bah voilà, t'as 1 an, bah voilà, déjà tu te souviens. Les bébés d'un an ils savent pas parler. Les bébés d'un an ils savent pas parler, Madeleine. Ah bah les bébés de 3 ans, bah ils sont débiles. Toi aussi alors, je veux dire. Oh voilà. Bon maintenant, c'est qui va chercher les couteaux, les assiettes, la boisson et tout, c'est moi. Vas-y, bah c'est bien. Et aussi un petit verre de coca, s'il te plaît. Avec bon, toi, là, avec un petit verre. On est connus. Ah là là, je suis fatiguée. Alors, ça fait exprès de faire gagner Diana. Bah non. Moi, je veux celle-là. Ok. Tiens, moi je vais prendre celle-là. Okay. Moi je vais prendre celle-là. Allez, on mange.
Bon appétit. Allez, on mange. Non, j'ai pas trop envie de manger en plus. Arrête. Moi, pour l'instant, il n'y a rien. Imagine, elle est dans celle-là. Moi, c'est des pains. En train de se démonter. Moi, des pains. Ah, les filles. Quoi? Ah, là-bas. Voilà. Bah, si, c'est juste là. Pourquoi c'est pas moi qui ai gagné cette attrite? Non, mais c'est bon. Diana, t'arrêtes, hein, c'est bon. Hein. Nous, on ne sait plus, c'est bon. Toutes les années, c'est la même chose. Moi, je vais chercher la galette pour que tu pleures après. C'est bon, C'est bon, on va en remanger une demain, peut-être que tu l'auras. Demain, on va faire le vrai truc que tu vas sous la table, que tu dis... Et si on te donne la fève, t'es contente? Non, moi je veux que c'est moi qui gagne, c'est pas sûr. Il faut que vous m'achetez une autre. Bien sûr. Non mais c'est une blague, non mais tu vas arrêter ici. Non, tu arrête. Eh, ben va pleurer. Moi je la croque. Par exemple, c'est vraiment nul quand vous. On a la fesse tout semblant, c'est nul ça. Oui mais c'est bon, on va recommencer Diana. J'ai pas envie. Et on fait quoi là maintenant du coup? On fait quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on fasse quoi là? C'est pas notre faute hein. C'est comme ça hein, tant pis hein. Regarde, Eva elle a pas eu la fève, moi non plus j'ai pas eu la fève, toi non plus, c'est le caméraman et alors c'est pas grave. C'est pas la fin du monde hein. On va recommencer. Nous on n'a pas eu la fève, on pleure pas, c'est pas grave. Bon bah vas-y Eva, tu vas le racheter hein. Moi j'y suis allée une fois, c'est bon, t'as qu'à y aller toi. Mais c'est bon là. Bah vas-y, moi je vais passer l'aspi et tout ici. Le temps que tu reviennes. Oh là là. Ah ouais, c'est comme ça, hein, c'est bon quoi. Mais toi tu peux pas lui dire un truc. Bah tu veux que je lui dise quoi? Là, fais la gueule, c'est bon. Moi je fais plus rien avec vous, de toute façon, à chaque fois que je fais un truc avec vous, vous êtes jamais contents. C'est bon. Tant pis. Et hop. Il y a ma carte là-bas. Il y a ma carte sur le truc. Allez, mais quand tu reviens, je vais passer la fille là. Tu vois, Diana, ce qu'on fait pour toi? La dernière ou pas, Omar? Bon, en tout cas, les gars, on voulait vous parler parce que ça fait 1 semaine et demie pratiquement qu'on n'a pas fait de vidéo. Et on vous doit des explications, on peut pas partir et ne rien dire. Ça te fait rire? Sofiane, il va se marier. T'es un mec qui aime bien dire de la merde, c'est ça? Ouais. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que vous allez bien. Nous, pour nos parts, ça va super bien. Super. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette semaine, on l'a pris pour se reposer parce que, bon, comme vous avez vu, on avait fait une vidéo par jour pendant tout le mois de novembre, sans oublier un seul jour. On a voulu organiser le halal dans de bonnes conditions. Mais c'est quoi ton problème là? T'as un mal mental? Attends. Hadija, viens, on va te la montrer. Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Les gars, elle arrive. Vas-y, arrête de dire n'importe quoi là. Bon. Les gars, comme on vous l'a dit, on a pris un peu de temps pour se reposer. Vous pouvez voir que là, il est en pleine forme. Là, il pète le score. Donc, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. Là, ça va être l'arrivée des bulletins. Ça va être Noël. Donc, on va voir comment ça va se passer. Est-ce que tu es confiant pour ton bulletin? Ouais, ça, je sais pas. T'as un bon bulletin? Je sais pas. Bon, ben, on verra les gars. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On a fait juste une petite vidéo pour vous dire, voilà, on n'a pas été là parce qu'on a voulu se reposer. On a voulu faire un petit break d'1 semaine, préparer quelques vidéos. Et voilà. Et en plus, ça y est, les gars, vous allez voir bientôt que Omar, il a réussi
a gagné quelque chose d'assez spécial. C'est vrai. Ça va bientôt arriver, les gars. Donc les gars, comme je vous l'ai dit, c'était la petite vidéo pour vous informer. On a pris un peu de vacances, parce que moi je peux pas vous mentir, faire un montage par jour c'était chaud. Même si les montages ils sont pas compliqués, voilà, ça demande du travail parce qu'il faut tourner, il faut tout faire. Et donc Omar, tu penses quoi? Donc les gars, t'en penses quoi de tout ça? Tu t'es bien reposé? On va venir vous montrer la salle de mariage. Mais il a un problème mental cet enfant, il m'insupporte. Arrête de dire de la merde. Bah quoi, tu vas te marier? Non. Mais si. Non. Mais pourquoi il y a les alliances avec le coussin sur Mais la tête? wallah, je vais pas marier. En plus tu mens, tu m'énerves. Donc voilà, rigole bien, j'espère que ton bulletin il va être tip top pour que tu rigoles comme ça. Ouais, t'inquiète. Je m'inquiète. Donc les gars, il y a plein de choses qui vont arriver. Comme je vous l'ai dit, Omar il a gagné un cadeau assez spécial. Donc il y a 2-3 vidéos qui vont sortir aussi là-dessus. Je peux vous teaser la prochaine vidéo. Venez les gars, je vais vous dire c'est quoi. J'ai gagné l'invitation au mariage de Sofiane. Wesh mais je vous jure, il est matrixé les gars. Il est complètement fou. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo.